நவீனா, என்னோட வீடியோ நல்லா தெரியுதா? இது லைக் ஆகுதா? ஒன்றும் தெரியவில்லையே. ஓகே. Connection problem ஆச்சு. ஆமாவா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. Okay. Shall we start? Namaskar. Thank you for joining me today. Sunday Aduma class ku join பண்ணது. Okay. Come to your mat. Stretch your legs forward. Right leg over your left leg. Pull in. Hands on your knees. Spine straight. Close your eyes. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Be here. Be at the present moment. Tell yourself that next 1 hour is all for yourself. For the practice of yoga. Through the practice of yoga, you are getting happier and happier day by day. Through the practice of yoga, you are spreading love, light, and harmony to the world. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Have a slight smile on your face. Have a thankful to your day. Be grateful for your people around you. Be grateful for your healthy body. Slowly open your eyes. Stretch your legs forward. Pavan Muktasana, joint exercise. Inhale, squeeze your toes forward. Exhale towards your body. Inhale, toes forward. Exhale towards your body. Now for your ankle, inhale forward. Exhale towards your body. Inhale forward. Exhale towards your body. Now legs apart, toes pointed to each other. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Now other way around. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Now align back your legs. Palms on your knees. Engage your knees so your heels are lifted. Inhale. Exhale down. Inhale up.
exhale down. Now bring your feet together. Move your knees up and down. Titthilayasana, butterfly pose. 1, 2, 3, 4, 5. Now place your place your elbows on your upper thigh. Inhale up. Exhale all the way down. Push your knee down. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, look up. Again, inhale up. Exhale all the way down. Push your knee down. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, look up. Now stretch your legs forward. Bend your right leg, interlocks your fingers under your right leg. Inhale, bring your legs up. Exhale to the left. Inhale up. Exhale to the right. Inhale up. Exhale, place on your left thigh. Massage your toes. Massage up your knees. Place your palms on your knees. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Now hip joint rotation. Inhale, rotate. Exhale down. Inhale, rotate. Exhale down. Release. Now bend your left leg. Interlocks your fingers under your left leg. Inhale, bring your leg up. Exhale to the right. Inhale up. Exhale to the left. Inhale up. Exhale, place on your right thigh. Massage your toes. Massage up your knees. Place your palms on your knees. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Now hip joint rotation. Inhale, rotate. Exhale down. Inhale, rotate. Exhale down. Now release. Right leg over your left leg. Pull in. Bring your hands forward. Inhale. Palms up. Exhale. Close your wrist. Inhale up. Exhale. Close your wrist. Inhale up. Bend your thumb. Wrap other finger. Wrist rotation. Inhale. Rotate. Exhale to the center. Inhale. Rotate. Exhale to the center. Other way around. Inhale. Rotate. Exhale to the center. Inhale. Rotate. Exhale to the center. Now, place your palm on your shoulder. Elbows together. Inhale up. Interlocks your fingers. Exhale. Look up. Again, thumbs on your shoulder. Inhale. Elbows together. Exhale all the way up. Inhale. Elbows together. Now for your neck. Inhale up. Exhale all the way down. Chin close to your chest. Inhale to the center. Exhale to the right. To the center. To the left. To the center. Till to the right. To the center. Till to the left. To the center. Now eyeball exercise. Bring your hands forward. Gaze at your thumb. Now inhale. Bring your thumb all the way up. Exhale all the way down. To the center. To the right. To the center. To the left. To the center. Now bring your thumb to your nose tip. Gaze at your nose tip. 1, 2, 3, 4, 5. To the center. Now bring your thumb to your eyebrow center. Gaze at your eyebrow center. 1, 2, 3, 4, 5. To the center. Release. Okay, Hatha Yoga Surya Namaskar. Come to the front of your mat. Legs according to your hip width. Hands
in Namaskar Mudra. Close your eyes. Imagine there is a tiny sign at your navel point. Imagine the tiny sign is moving up your eyebrow center. When the tiny sign is moving up, it's spreading yellow color light throughout your body. The yellow color light gives you warmth and protection. Now, the tiny sign is moving back from your eyebrow center to your navel point, your Manipura chakra. It's energizing your Manipura chakra. Right now, you are directly connected to the sun. You are fully energized to do Surya Namaskar. Before we start, thank the nature, thank the universe, thank all gurus, mahants and teachers, thank your fellow practitioners, thank your body for the opportunity to do yoga. Slowly open your eyes. Inhale, sideways up look up. Exhale to the center. Inhale, forward to behind. Exhale all the way down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Stay 1, 2, 3, 4, 5. Knee down, chest down, chin down. Hold your breath. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Sit on your feet. Inhale, Madhuryasana. Exhale, Parvatasana. Stay. 1, 2, 3, 4, 5. Now bring your right leg forward. Inhale, look up. Hands down, straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Stay 1, 2, 3, 4, 5. Knee down, chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Sit on your feet. Inhale, Madhuryasana. Exhale, Parvatasana. Stay 1, 2, 3, 4, 5. Now bring your left leg forward. Inhale, look up. Hands down, straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down, chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhuryasana. Exhale, Parvatasana. Bring your right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhuryasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down, straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose.
Knee down, chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Vajrayasana. Exhale, Parvatasana. Now bring your left leg forward. Inhale, look up. Hands down, straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down.
chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down, chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Now bring your left leg forward. Inhale, look up. Hands down, straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down, chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale out. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. 2 more rounds. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down, straighten your legs forward. Last round. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana. Stay 1, 2, 3, 4, 5. Now bring your right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down. Chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Madhyasana. Exhale, Parvatasana.
Stay 1, 2, 3, 4, 5. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale all the way up. Exhale to the center. Inhale, sideways up, look up. Exhale to the center. Release, relax, and sit down. Okay. So, இன்னைக்கு வந்து 1st December. 1st December. So, நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் ஒரு 31 daysல நம்ம அடுத்த வருஷத்துக்கு போறதுக்கு. ஓகே. சோ இங்க இருந்து இதுக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிட்ட பிறகு இல்லைன்னா இன்னைக்கு நைட் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். என்னென்ன வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இயருக்கு செய்ய போறோம்னு இப்பல இருந்தே வந்து ஜார்டன் பண்ணி ஒரு பிளான் வந்து இப்பல இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே. சோ நேத்து வந்து நானு 8 limbs ஆஃப் அஷ்டாங்கா யாமாஸ்ல வந்து அஹிம்சா பார்த்தோம். ஓகே. நான் வயலன்ஸ். நம்ம வந்து நான் வயலன்ஸா இருக்கணும், எல்லாத்துக்குமே நான் வயலன்ஸா இருக்கணும். சோ எப்படி எதனால வந்து யோகால உள்ளவங்க வந்து வெஜியா மாறுறாங்க அதெல்லாம். சோ யாமாஸ்ல வந்து அஹிம்சா, நான் சொன்ன மாதிரி அஹிம்சா, சத்தியா, அஸ்தயா, அண்ட் தென் பிரம்மச்சாரியா, அப்ரிகிரஹா அப்படின்னு 5 இருக்கு. சோ அஹிம்சா நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே. சத்தியா வந்து ட்ரூத்ஃபுல்னஸ். ஓகே. ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையுமே வந்து உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்னு. நம்மளோட பேச்சு, நம்மளோட தாட், அண்ட் தென் நம்ம செய்யற ஒரு திங்ஸ், இந்த 3 இதுல வந்து நம்ம உண்மையா இருக்கணும். மனசுல ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெளியில வேற மாதிரி பேச முடியாது, இல்லாட்டினா பேசிட்டு வேற மாதிரி ஒண்ணு செய்யக்கூடாது. சோ எல்லாமே இந்த 3 விஷயத்துல வந்து நம்ம ரொம்ப உண்மையா இருக்கணும். அது வந்து நம்ம செல்ஃபுக்கும் சரி, மத்தவங்களுக்கும் சரி. ஓகே. சோ 2வது வந்து நம்ம வந்து ட்ரூத்ஃபுல்னஸா இருக்கணும். 3வது வந்து அஸ்தயா, நான் ஸ்டீல். ஓகே. அஸ்தயா அதே ஸ்தியானா வந்து ஸ்டீலிங், அதே அஸ்தயானா வந்து நான் ஸ்டீலிங். சோ என்னென்னலாம் வந்து நம்ம ஸ்டீல் பண்ணக்கூடாது, திருடக்கூடாது. ஓகே. நம்ம வந்து ஏதாவது திங்ஸ், ஒரு ஆளோட திங்ஸ் நம்ம திருடக்கூடாது. வேற என்னது, காசு திருடக்கூடாது. தென் வேற அவங்களோட வேர்ட்ஸ். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க எப்போதுமே ஒரு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க, உங்க அனுமதி இல்லாம அந்த டைலாக் நான் பேசுறது காப்பிகேட் பண்ணி. சோ அதை திருடக்கூடாது. வேற என்னது, ஐடியாஸ், ஒரு ஆளோட ஐடியாஸ் நம்ம வந்து ஸ்டீல் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தென் ஒரு ஆளோட டைம், ஒரு பர்சனோட டைம், அவங்க கிட்ட இது கேட்காம நம்ம திருடக்கூடாது. சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே சரி, நம்ம வந்து கப்பல்ஸ் வச்சுக்குவோம், இல்லாட்டினா வந்து மேரிட் கப்பல் வச்சுக்குவோம். இப்பதான் வந்து வேலை முடிஞ்சிருக்கும். ஓகே. 5 மணிக்கு வேலை முடியுது. சோ நம்மளுக்கு தெரியும் 5 மணிக்கு வேலை முடியுதுன்னா வந்து எப்படியும் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு 6 ஆயிரும். சோ என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த வைஃப் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நார்மலில நம்ம வந்து நம்ம நார்மல் சரௌண்டிங்ஸ்ல நடக்கிறது என்னன்னா, 5:10 கால் பண்றது, எங்க இருக்கீங்க, போன் வைக்கிறது, மறுபடியும் ஒரு 5:10 எங்க இருக்கீங்க. அப்ப வந்து நம்ம அவங்க டைம் திருடிக்கிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் அவங்க வந்து எப்படியோ 6 மணிக்குதான் வந்து சேருவாங்க. ஏன்னா 5 மணினா 5:10 தான் நம்ம வீட்டுல இருக்க முடியாது. சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாத்துக்கணும். ஒரு ஆளோட டைமை வந்து ரொம்ப திருடக்கூடாது. அண்ட் தென் வேற என்னெல்லாம் நம்ம வந்து திருடக்கூடாது,
அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம எந்த ஒரு விஷயமே, ஒரு ஆளோட பெர்மிஷன் இல்லாம எந்த ஒரு விஷயமே நம்ம திருடக்கூடாது. சோ அதனாலதான் வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து நான் ஸ்டீலா இருக்கணும். மத்தவங்களுக்கு வந்து யூனிவர்சலுக்கு வந்து நம்ம நான் ஸ்டீலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 4வது பிரம்மச்சாரியா. ஓகே, இந்த பிரம்மச்சாரியா வந்து எல்லோருமே வந்து தப்பா நினைச்சுக்குவாங்க. பிரம்மச்சரியானா வந்து கல்யாணம் பண்ணாதவங்க, கல்யாணம் பண்ணாம இரு இத்தனை நாள் இதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து என்ன பிரம்மச்சரியா போறியா, லைக் சம்திங் நம்ம அப்படிதான் சொல்லுவோம். பிரம்மச்சாரி சன்னியாசி நம்ம என்ன கல்யாணம் பண்ணாம இருக்க போறியா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி இந்த பிரம்மச்சாரியா வந்து கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கிறது இல்ல. அது வந்து ஆஹ் என்ன சொல்றது, மாடுரேஷனோட இருக்குது. பிகாஸ் பிரம்மச்சரியானா வந்து என்ன மாடுரேஷனா இருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் வந்து நாளைக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, தென் அடுத்த நாள் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க, தென் அதுக்கு பிறகு ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, இன்னும் ஒரு 2 நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம தென் அதோட ஒரு ஒரு 3 நாள் கழிச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்றது. சோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது. அது வந்து நாட் மாடரேஷன். மாடரேஷனா இருக்குன்னா இன்னைக்கு வந்து ஓகே ஒரு 5 செய்யறீங்களா, நாளைக்கு வந்து ஒரு 10 ஆட் பண்ணிக்கணும். சாரி, ஒரு ஓகே இன்னொரு ஒரு 5 ஆட் பண்ணி 10ஆ செய்யணும். அடுத்த நாள் வந்து ஒரு 5 ஆட் பண்ணி 15ஆ செய்யணும். அதுதான் மாடரேஷன். ஆஹ் இது ஓகே, இது ஒரு பிராக்டிஸ்லயோ சரி இல்ல எந்த ஒரு விஷயத்திலயோ சரி, ஓகே ஒரு திங்க் செய்றீங்க, இன்னைக்கு கொஞ்சம் இப்படி செய்வோம், அப்படியே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதுல இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஒரு மாடரேஷன். சோ எல்லாரும் தப்பா நினைச்சுக்கோங்க, பிரம்மச்சாரியானா வந்து கல்யாணம் பண்ணாதவங்க. ஆக்சுவலி கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கிறது வந்து சன்னியாசி, பிரம்மச்சாரியா இல்ல. சோ இந்த பிரம்மச்சாரியா வந்து எனக்கு சொல்றப்ப வந்து ஆஹ் ஓகே, பிரம்மச்சாரியா வந்து நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கும். ஓகே, சோ அது வந்து 4 கேட்டகரி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டேட் இருக்கு. ஆக்சுவலி அந்த பேர் வந்து நானு அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள பேர் வந்து நானு எனக்கு கொஞ்சம் மறதியா இருக்கு. நான் வந்து அந்த ஏஜ் கேட்டகரி மட்டும் சொல்றேன். ஒவ்வொரு ஏஜ் கேட்டகரிக்கும் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பேர் இருக்கு. சோ இந்த பிரம்மச்சாரியால நம்ம லைஃப வந்து 4 வகையா பிரிச்சிருப்பாங்க. என்னதுன்னா வந்து நான் பேர் வந்து அப்புறம் அந்த அந்த ஸ்டேஜோட பேர் வந்து நான் அப்புறம் நான் போடுறேன். ஆஹ் நம்ம பிறந்ததுல இருந்து தென் நம்மளோட 17 வயசு வரைக்கும், இல்லாட்டினா 20 வயசு வரைக்கும் நம்ம வந்து படிக்கணும். 25 வயசு வரைக்கும் நம்ம வந்து ஓகே நம்மளோட கடமை, நம்மளோட நம்மளோட மாடரேஷன் என்னதுன்னா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு படிக்கிறது, படிச்சு ஸ்கோர் பண்றது. இதுதான் வந்து நம்ம லைஃப்ல செய்ய வேண்டிய கடமைகள். தென் ஒரு 26 இல்ல 25ல இருந்து ஒரு 35 வரைக்கும் நம்மளோட கடமை என்னதுன்னா, அந்த டைம்ல தான் வந்து நம்ம லைக் இந்த மாதிரி சேர்த்து வைக்கிறது, தென் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறது, கல்யாணம் பண்றது எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு வயசுல வரும். 25ல இருந்து ஒரு 35 வயசு வரைக்கும். அண்ட் தென் அதுக்கு பிறகு ஒரு 36 வயசுல இருந்து நம்மளோட ஒரு 75 வயசு வரைக்கும் நம்ம வந்து குடும்பத்தை நல்லபடியா ரன் பண்ணி பிள்ளைங்க பிறந்து ரன் பண்ணி தென் வந்து அவங்க எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு நம்ம ஆளாக்கி தென் அந்த ஒரு கட்டம் வந்து ஓகே என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி யார் யாருக்கு இது பண்ணோம், லைக் அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துரும் நம்மளோட 75வது வயசுல. அண்ட் தென் இந்த 75 இல்லாட்டினா 78ல இருந்து அதுக்கு மேலலாம் பார்த்தோம்னா அப்படி ஒரு வேலை அப்ப உள்ள அந்த ஒரு இதுல, ஏன்னா இப்ப வந்து இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல அந்த லிவிங்கோட மேக்சிமம் ஏஜே வந்து ஒரு 68 அப்படிதான் இருக்குது. சோ இது வந்து நார்மலா வந்து நம்மளோட அந்த ஏஜ் வந்து எப்படி இதாக்கிருக்காங்கன்னு, 78ல இருந்து அதுக்கு பிறகு வர ஏஜ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா வயசு ரொம்ப ஆவணங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து லைக் கோயில் குளமா போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சோ அவங்க கடமைய முடிச்சிட்ட பிறகு அதுக்கு பிறகு அவங்க கடவுளை தேடி போவாங்க. அதனாலதான் கோயில் குளமா சுத்துவாங்க ஒரு ஏஜுக்கு பிறகு. சோ இப்படிதான் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ ஆஹ்
நம்மளோட வாழ்க்கையே இப்படி பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைய சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன். இல்லாட்டினா வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் பிள்ளை பெத்துக்க மாட்டேன். இல்லாட்டினா வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி வந்து அத வந்து தட்டி கழிக்கிறது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யோகானா வந்து இது எல்லாமே பண்ணணும். ஏன் நம்ம குருமார்களே வந்து கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை குட்டிங்க உள்ளவங்க தான். சோ சில பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களை பெத்த பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க. யோகான்னு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஐயோ இது கல்யாணம் பண்ணாம ஆயிருமா அப்படின்னு. ஈவன் வந்து யோகால உள்ளவங்களே சொல்லுவாங்க, கல்யாணம் பண்ணுங்க, பிள்ளை பெத்துக்கோங்க அப்படின்னு. பிகாஸ் அது வந்து நம்மளோட 8 limbs ஆஃப் அஷ்டங்கால பிரம்மச்சாரியால நம்ம லைஃபையே வந்து லிஸ்ட் ஆன் பண்ணிருக்கு. இந்த வயசுல இருந்து இந்த வயசு என்ன பண்ணணும், இந்த வயசுல இருந்து இந்த வயசு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே. சோ அது வந்து அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். நான் வந்து அதை அனுப்பி விடுறேன்னு அது என்னென்ன பேருன்னு. சோ இந்த பிரம்மச்சாரியான்னு சொல்றப்ப வந்து எனக்கு ஒரு கதை நினைப்பு வருது. என்னதுன்னா ஆஹ் மாஸ்டர் ஒண்ணு சொன்னாரு ஒரு கதை. லைக் அவங்க எல்லாம் வந்து அப்பெல்லாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. என்ன ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னா, ஆஹ் பிள்ளைங்க ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்க கஷ்டப்படுற பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கூல் பேக் அந்த மாதிரி ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தர ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு பங்களா எடுத்துட்டு லைக் லிஸ்டான்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்து பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு பிள்ளை வருது. ஒரு பிள்ளை வந்து பேர் என்னம்மா பேர் சொல்லிட்டு, அப்பா பேர் என்னம்மா சுப்பிரமணி அப்படின்னு சொன்னேன். தென் அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது ஒரு பிள்ளை வந்துச்சா, பேரு சொல்லிட்டு என்ன அப்பா பேரு என்னம்மா சுப்பிரமணி. அப்பா பேரு சேமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஸ்டர் வந்து பேர் எழுதிட்டாரு. மூணாவது ஒரு பையன் வந்தானா, பேரு சொல்லிட்டு அப்பா பேரு என்னையா சுப்பிரமணி. என்ன சுப்பிரமணியா, இவர் வந்து இந்த யாராவது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பிராங்க் பண்றாங்களான்னு லைட்டா ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. தென் நாலாவது ஒரு பிள்ளை வந்துச்சா, அது பேரும் என்னதுன்னா சுப்பிரமணி. ஒரு மாதிரி அலர்ட் ஆயிட்டாரா. தென் அஞ்சாவது ஒரு பிள்ளை வந்து பையன் வரானா, என்ன பேருன்னு கேட்டா சுப்பிரமணி. கடுப்பா ஆயிட்டாரா, என்ன எல்லாமே சுப்பிரமணியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டானே. எங்க உங்க அம்மா கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டானே. இந்த ஒரு பிள்ளை வந்து இன்னொரு அம்மாவை கூப்பிட்டு வந்தாங்க. இந்த ஒரு பையன் வந்து இன்னொரு அம்மாவை கூப்பிட்டு வந்தாங்க. ரெண்டு அம்மா வந்தாங்க. அப்ப வந்து பேரு என்ன, உங்க ஹஸ்பண்ட் பேரு என்ன சுப்பிரமணி, இவங்க ஹஸ்பண்ட் பேரு என்ன சுப்பிரமணின்னு. சோ அப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு, இந்த சுப்பிரமணிக்கு வந்து ரெண்டு வயசுக்கு பிறந்ததான் இந்த 5 பிள்ளைங்க. இவங்களுக்கு ஒரு 2 பிள்ளைங்க, இவங்களுக்கு ஒரு 3 பிள்ளைங்கன்னு. என்ன செய்யறாங்க, ஏன்னா அவங்க கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி. ஆனா வந்து 2 ஒய்ஃப் வச்சிருக்காங்க. பிள்ளைங்க எல்லாமே சின்ன 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 பிள்ளைங்க. ஒரு வயசு ஏஜ் கேப்ல தான் இருக்கு. ரொம்ப அழகான பிள்ளைங்களா இருக்குங்க. ஆனா வந்து படிக்கிறதுக்கு இது இல்லாம ஆஹ் இது ஸ்கூலுக்கு கூட போகல அந்த பிள்ளைங்க. வந்து எத்தனை வயசு வரைக்கும் சோ இந்த மாதிரி வராங்க. என்ன வேலை செய்யறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப, ஏன்னா மாஸ்டருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க அம்மாவோட தோற்றத்தை பார்த்துட்டோன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலின்னு. என்ன வேலை செய்றீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னே, இந்த மாதிரி ஆஹ் இது கடையில வந்து பிளேட்ஸ் கழுவுற வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு. அவருக்கு இன்னும் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. சரி உங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாங்க, அவர் வீட்டுலதான் இருக்காரு வேலை இல்லாம அப்படின்னு. அவருக்கு இன்னும் ஒரு கடுப்பாயிடுச்சு. என்னதுன்னா, உன்னை நம்பி எதுக்கு வந்து அந்த பெண்மணி வந்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணாங்க, நீ நல்லா பாத்துக்குவேன்னு. ஆனா நீ ஒரு மாடுலேஷனே இல்லாம ஒய்ஃப வந்து பிள்ளையா பெத்துட்டு ஒய்ஃப வந்து வேலைக்கு அனுப்பிட்டு நீ வீட்டுல இருக்க. அப்ப நீ என்ன பண்ற, இதுதான் உன் வேலையா அப்படின்னு ரொம்ப கடுப்பாயிட்டாரு. சோ அதான் சொன்னாங்க, வந்து ஒரு மாடுலேஷனே இல்லாம இருக்கு. என்னைக்கு ஒரு ஆம்பளை வந்து ஒரு ஆண் மகனோட ரோலே வந்து அந்த ஒரு குடும்பத்தை வந்து கட்டி காக்குறது, சம்பாதித்து தருது. ஒரு பெண்மணியோட ரோல் வந்து அந்த குடும்பத்தை வந்து அழகா வழி நடத்துறது. சோ இங்க அதுல வந்து அவன் வந்து அந்த ஒரு அப்பா சுப்பிரமணியன் வந்து தவறிட்டாரு, அவரோட கடமையில இருந்து தவறிட்டாரு அப்படின்னு. சோ அதுதான் நம்ம எது செஞ்சாலுமே வந்து ஒரு மாடரேஷனா இருக்கணும். சோ இந்த பிரம்மச்சாரிய கதை நான் என்னோட நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இந்த கதைகளை சொல்லுவேன். ஏன்னா அது வந்து ஆள் மனசுல சுப்பிரமணியபுரம் அந்த மாதிரி வந்து மனசுல வந்து பதிஞ்சிருச்சு. சோ பிரம்மச்சாரியா வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மாடரேஷனோட இருக்கு. இன்னைக்கு நான் இந்த 18 ஆஃப் அஷ்டங்க முடிச்சிடுறேன். எவ்வளவு வரைக்கும் முடிக்க முடியுமோ. ஓகே. தென் அதுக்கு பிறகு வந்து கடைசியா வந்து
நான் சாரி அப்ரிகரஹா அப்ரிகரஹா நான் டிட்டாச்மெண்ட். ஸோ நான் டிட்டாச்மெண்ட்னா வந்து நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் வந்து டிட்டாச்சா இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஓகே ஒரு பர்சன் மேல ஒரு பர்சனை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப டிட்டாச்சா இருக்கிறது அன்டில் வந்து அந்த பாசம் வந்து டார்ச்சரா மாறும். எங்க இருக்கீங்க ஏதா இருக்கீங்க அந்த இது மாதிரி. சோ என்னைக்குமே வந்து டிட்டாச்சா இருக்கணும், நான் அட்டாச்மெண்டா இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு திங்ஸ் ஓகே நான் இப்ப வந்து ஒரு காடி வாங்கிட்டேன், புது காடி வாங்கிட்டேன். பார்த்தோன்னா ஃபுல்லா கழுவி எடுக்கிறது, அந்த வாங்கின புதுசெல்லாம் வந்து காடியா கார் வாஷ் காண்புறது, லைட்டா ஒரு கீரலா இருந்தா கூட போயிட்டு இது பண்றது. சோ கொஞ்சம் ஏதாவது ஆனிச்சுன்னா மனசு ரொம்ப இதாயிருது. என்னைக்குமே வந்து இப்ப அதே வந்து நம்ம டிட்டாச்சா இருந்தோம்னா ஓகே ஒரு கார்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து நம்ம ஓட்டுறதுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வருது, ஓகே அது வந்து கரெக்டான ஒரு நல்ல ஒரு கண்டிஷன்ல இருந்துச்சுன்னா ஓகே. சோ ரொம்ப அது வந்து அட்டாச்சா இருந்து இது செய்யணும் இது செய்யணும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி வேற ஏதாவது நம்மளுக்கு திங்ஸ், நம்மளுக்கு வந்து பிடிச்ச திங்ஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கோம் எப்பொழுதும் நம்ம கூடயே இருக்கும், தென் வந்து திடீர்னு அது காணா போறப்ப இல்லாட்டினா வந்து அது ஒரு ஓகே ஒரு பேட் வச்சிருக்கோம் திடீர்னு ஒரு பேட்டோட அதோட லைஃப் லிவிங் இது பீரியட்டே வந்து ரொம்ப வந்து சின்னதா தான் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப திடீர்னு வந்து அது இல்லாதப்ப நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது. சோ அதனாலதான் வந்து யோகால வந்து நான் டிட்டச் நான் அட்டாச்மெண்ட் இருக்க சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து உன் மேல என் ஸ்டூடெண்ட் மேல ரொம்ப பாசம், எனக்கு வந்து நவீனா மேல ரொம்ப பாசமா இருக்கு. ஏன் வந்து டிட்டச்சா இருக்க சொல்றாங்க, நான் காரணத்தை சொல்றேன். எனக்கு நவீனா மேல சரியான பாசம். இப்ப நவீனா வந்து இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்து ஓன்னு அழுகுது. சோ அந்த நவீனா கஷ்டப்படுதேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் மனசு இறங்கி நானும் அழுகுறேன். ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அழுந்துகிட்டு இருந்தா யார் வந்து அங்க ஆறுதல் சொல்லுவா? சோ நவீனா வந்து ரொம்ப ரொம்ப டவுனா இருக்கிறப்ப அழுந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப அங்க வந்து நான் ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்காம கொஞ்சம் டிட்டாச்சா இருந்து நான் ஆறுதல் சொல்லணும். அங்க ஒரு பொண்ணு அழுந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப நான் இங்க வந்து ஸ்டெடியா இருந்து நான் வந்து ஆறுதல் சொல்லணும். சோ அப்படி பார்த்தா ஒரு ஏன் வந்து யோகால உள்ளவங்க வந்து எல்லாரும் டிட்டாச்சா இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா எல்லாமே இன்ஸ்ட்ரக்டரா ஆக போறவங்க அவங்களுக்கு ஒரு 10 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும், இல்ல 100 150 ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும். எல்லோருமே வர எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு காரணத்தோட தான் வருவாங்க யோகாக்கு. அப்ப அந்த 150 பேரும் உட்கார்ந்து அழுவ, இங்க ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டரும் சேர்ந்து அழுவ, என்ன ஆகுறது அந்த கிளாஸ்? அப்ப யார் அங்க ஆறுதல் சொல்லுவா? யாரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனான வார்த்தைய சொல்லி அவங்கள தேத்துறது? அதனாலதான் வந்து யோகால உள்ளவங்க ஓகே யோகாக்கு வந்தா இந்த 8 நிமிஷம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா யோகால இல்லாதவங்க காமன் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஓகே இவங்க அழுவ ரொம்ப வந்து இதாயிடுவாங்க. அப்ப அந்த அந்த லைஃபே வந்து ஒரு மாதிரியா போகும். அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியாம ஒரு மாதிரியா போகும். அதனாலதான் வந்து ஒரு ஆள் டவுனா இருக்கிறப்போ ஒரு ஆள் வந்து கை கொடுத்து கரெக்ட் இதா இருக்கணும். இவங்களும் ரொம்ப அட்டாச் ஆகி இதா டவுன் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இன் ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பாத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் சேர்ந்து அழுவாம கொஞ்சம் டிட்டாச்சா இருந்து ஓகே அது என்ன பண்ணலாம் ஆறுதல் சொல்லி அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து யாமாஸ் யாமாஸ் வந்து யூனிவர்சல் மாரலிட்டி பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்ம நியாமாஸ்க்கு போக போறோம். நியாமாஸ் வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் இல்லைன்னா வந்து நம்மளோட செல்ஃப் மாரலிட்டி நம்ம என்னவா இருக்க போறோம்னு. சோ அதுல வந்து ஒரு 5 இருக்கு. சௌச்சா, சந்தோஷா, தபாஸ், ஸ்வ அத்தியாயா, ஈஸ்வர பிரணிதானா. ஓகே. சோ முதல் சௌச்சா பார்க்க போறோம். சௌச்சானா வந்து பியூரிட்டி. ஓகே. இந்த பியூரிட்டி வந்து கிளென்லினஸ், பியூரிட்டி இல்லைன்னா கிளென்லினஸ். நம்ம வந்து நார்மலா வந்து ஓகே கிளென்லினஸ் வந்து நம்மளோட பிசிக்கல் அவுட்டர் பார்ட்ல வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சுத்தமா இருப்போம் அந்த மாதிரி. அவுட்டர் பார்ட்டும் தவிர நம்ம இன்னர் பார்ட்னா நம்மளோட மனசு, மனஸ். நம்ம மனசு எவ்வளவு சுத்தமா இருக்கு. நம்ம மனசையும் தவிர்த்து இன்னொரு ஒரு மெயின் அவரை தான் நம்ம வந்து ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கணும். என்னன்னா வந்து நம்ம புத்தி, நம்ம மைண்ட், நம்ம புத்தி நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு சுத்தமா வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு. நான் வந்து முதல் தடவை சொன்ன மாதிரிதான் ஆஹ் மைண்ட் வந்து நம்மளோட மைண்ட் வந்து 4 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு.
ஈகோ, இது மனஸ், புத்தி, இத மூணையும் வந்து நம்ம வந்து அடக்கி ஆளுனாதான் மைண்ட் என்ற கம்பார்ட்மெண்ட வந்து நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு. சோ நம்ம செய்யற திங்ஸா இருந்தாலுமே சரி, இல்லைன்னா நம்ம பேசுற ஒரு பேச்சு, நம்ம நினைக்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாமே வந்து சுத்தமா இருக்கணும். வெளியையும் உள்ளுக்கும் சுத்தமா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அகோரர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அகோரர்கள் வந்து இது நான் சொன்னல, அகோரர்கள் யாருன்னா வாசி மூலம்னு நான் சொன்னேன்ல, இந்த காட்டுல எல்லாம் இருந்து இந்த மந்திரம் செஞ்சு இந்த முடியெல்லாம் நீட்டா ஆக்கி அவங்க எல்லாம் அது அகோரர்கள் சொல்லுவாங்க. அகோரர்களை பாக்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப அழுக்கா இருக்கிற மாதிரி தானே இருப்பாங்க. ஆக்சுவலி அவங்கதான் வந்து நம்மளை விட ரொம்ப சுத்தமானவங்க. அவங்க வந்து அவங்களோட இது நான் சொன்னல, யோகி கிளென்சிங்னு ஒரு 5 டைப்ஸ் ஆஃப் யோகி கிளென்சிங் இருக்குன்னு. அதெல்லாம் வந்து அவங்க அன்னாடிக்குமே அதை வந்து ப்ராப்பரா செய்வாங்க. செஞ்சு தென் வந்து அன்னாடிக்குமே இத்தனை வேலை வந்து குளிப்பாங்க. அவங்களோட வெளியிலயும் சரி உள்ளுக்கும் சரி ரொம்ப சுத்தமா இருக்காங்க. ஏன் வந்து அவங்க முடிய நீட்டா வச்சுக்கிட்டு அப்படி இருக்காங்கன்னா, யாரையுமே வந்து அவங்க கிட்ட அண்ட விடாம இருக்கிறதுக்கு. ஏன் கிட்ட அண்ட விடாம இருக்கிறதுக்குன்னா, ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு நல்லது செய்யறேன், என்னை வந்து போட்டோ புடிச்சு பேஸ்புக்ல ஏத்துறாங்க. பேஸ்புக்ல ஏத்திட்டோன்னே என்ன வந்து தேடி நிறைய கூட்டங்கள் வருது. கூட்டங்கள் வர்றப்ப நான் என்ன எதிர்பார்ப்பேன்னா, என்னை இன்னும் கொஞ்சம் இதாக்குங்க, இன்னும் கொஞ்சம் லைக் ஃபேமஸ் ஆக்குங்க, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நானும் எனக்கும் அந்த அத அத அதை எதிர்பார்த்து நான் வந்து செய்வேன், பகுதி செய்வேன். போட்டோ எடுக்கிறது, அந்த போட்டோ எடுக்கிறது இதுல போடுறது, அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளோட இந்த 8 லிம்ஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியாகிறோம்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து உலக உலக வாழ்க்கையில வந்து மறுபடியும் நம்ம ஈடுபடுறோம். சோ அதனாலதான் வந்து இந்த குருமார்கள் எல்லாம் வந்து ஆஹ் அவங்க அவங்களோட தப்பா செய்யறப்ப நேர காட்டுக்கு போயிருவாங்க. ஏன்னா அவங்கள தேடி யாரும் வரக்கூடாது, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாரும் வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களோட அந்த மெடிடேஷன் எல்லாமே வந்து ஒன் பாயிண்ட் கான்சென்ட்ரேஷனா இருக்கிறப்ப ஆஹ் நம்மளோட அந்த குண்டலினி சக்தியை வந்து பெறுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாது. மைண்ட் ஃபுல்லா வந்து நான் டிட்டச்சா இருக்கணும், நான் அட்டாச்சா இருக்கணும். அதனாலதான் வந்து ஏன் அந்த அவங்க அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம போறதுக்கு பயப்படுவோம், அவங்களை அண்டறதுக்கு பயப்படுவோம். அதனாலதான் அப்படி இருக்கிறது அகோரர்கள். மத்தபடி அகோரர்களை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளீனா பியூரிட்டியா உள்ளவங்க. ஓகே, சோ இது வந்து சௌச்சா. தென் வந்து சந்தோஷா, கண்டெய்ன்மெண்ட். சந்தோஷா வந்து ஓகே, நம்ம வந்து இப்ப எனக்கு வந்து நான் வந்து இந்த காடி பாய்க்கிறேன், இந்த காடி பாய்க்கிறேன். ஆனா எனக்கு வந்து பிஎம்டபிள்யூ வாங்கணும்னு ஆசை. எனக்கு பிஎம்டபிள்யூ தான் வேணும், எனக்கு பிஎம்டபிள்யூ தான் வேணும், அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது. நம்ம கிட்ட இப்ப என்ன இருக்கு, என்கிட்ட இப்ப எனக்கு வந்து ஓகே சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு தந்து, ஒரு நல்ல வேலை தந்து, எனக்கு போறதுக்கு ஒரு காடி, தென் பாய்க்கிறதுக்கு ஒரு யூஸ் போனு, நான் எல்லாமே என்னோட லைஃப ரன் பண்றதுக்கு ஒரு போதுமான அளவு மணி, இத இத வச்சு நான் ஓகேவா இருக்கேன். எனக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், எனக்கு சரௌண்டிங்ஸ், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா இருக்கு. அதை வச்சு இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறது. இதை தாண்டி எனக்கு இது இல்லையே, அது இல்லையே, நான் இப்படி இருந்திருக்கலாமே, நான் இது எனக்கு இது இல்லையே, நான் இதுதான் நினைச்சானே, எனக்கு இது கிடைக்கலையே அப்படின்னு இருக்கிறத விட இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறது, அதுதான் வந்து ஆஹ் சந்தோஷம். ஓகே, கண்டெய்ன்மெண்ட். தென் அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தோம்னா தபாஸ். தபாஸ் வந்து நம்மளோட செல்ஃப் டிசிப்ளின், செல்ஃப் பிராக்டிஸ். ஓகே, தபாஸ் வந்து ஒரு யோக சுத்ரா இருக்கு. யோக சுத்ரா வந்து அபியாச வைராக்கிய தட் நிரோதக. ஓகே, அபியாசனா வந்து பிராக்டிஸ், வைராக்கிய இங்க வைராக்கியம்னு சொல்றது வந்து நம்மளோட அந்த இது வைராக்கியம்ல டிசிப்ளின், டிசிப்ளின். அண்ட் தென் தட் நிரோதக வந்து நம்மளோட ஓகே, நிரோதகனா வந்து நம்மளோட இது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட வந்து இது அவாய்ட் பண்றது. ஓகே, நம்மளோட கலங்கப்பட்ட மனச வந்து எப்படி நம்ம வந்து நல்லபடியா ஆக்க போறோம் அப்படின்னு. சோ எந்த ஒரு மனச வந்து
அவனோட பிராக்டிஸ வந்து நல்லபடியா செய்யறானோ, மாடரேஷனோட செய்யறானோ, அவன் வந்து அவனோட மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணி அவன் மனச கண்ட்ரோல் பண்ணி அவன் மைண்ட அச்சீவ் பண்ணுவான், அவன் மைண்ட அடையவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதுதான் வந்து practice and discipline or detachment will ensure that your mind maintain its stillness ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லோருமே வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு யோக சுத்ரா. அபியாச வைராக்கியம் தத் நிரோதகா. எப்போதுமே வந்து யோக சுத்ராலாம் வந்து ஒரு 4 வரி, ஒரு 3 வரி, 3 வேர்ட்ஸ்ல இல்ல 4 வேர்ட்ஸ்ல தான் வரும். சோ தபாஸ் வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து நம்மளோட தபாஸ், நம்மளோட பிராக்டிஸ வந்து டிசிப்ளின் பிராக்டிஸ வந்து அன்னாடிக்குமே செய்யணும். ஏன் வந்து அன்னாடிக்கும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்றோம்னா, அப்பதான் வந்து நம்ம மைண்ட வந்து நம்ம கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ தென் அடுத்தது வந்து ஸ்வாத்தியாய. ஸ்வாத்தியாய ஓகே, ஸ்வாத்தியாய வந்து என்னதுன்னா ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டடிஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்ப பார்த்தோம்னா, ஓகே நான் வந்து இப்ப பியூரிட்டியா சௌச்சாவா இருக்கேன், தென் இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா இருக்கேன், சந்தோஷாவா இருக்கேன், தென் நான் அன்னைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்றேன், தபாஸ் செய்யறேன், என்னோட தபாஸை நான் செய்யறேன். தென் அதை தாண்டி என்னோட செல்ஃப வந்து நான் எப்படி அனலைஸ் பண்றது, அதுக்குதான் வந்து ஸ்வாத்தியாய ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டடிஸ் செஞ்சு நான் என்னென்ன ஸ்கிரிப்சர், ஓகே நான் வந்து பகவத்கீதா படிக்கலாம், இல்லாட்டினா வந்து மகாபாரதா படிக்கலாம், இல்லாட்டினா வந்து ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டடிஸ். நம்மளோட யோகா இதுலயே வந்து நிறைய ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டடி இருக்கு. ஹத்த யோகா பிரடிபிகான்னு இருக்கு, சிவ சம்ஹிதான்னு இருக்கு, நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் படிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணலாம், நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி கொண்டு போலாம், நம் எப்படிலாம் ஒரு மனுஷன் இருக்க கூடாது, எப்படிலாம் ஒரு மனுஷன் இருக்கணும்னு இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டடிஸ் படிச்சு இல்லைன்னா வந்து படிக்கணும் தான் இல்ல, நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்ம கேட்கலாம். இதப்படி நம்ம லைஃப வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கடைசியா ஈஸ்வர பிரணிதானா. ஈஸ்வர பிரணிதானா சரண்டர் டு த காட். ஃபுல்லா சரண்டர் ஆயிடணும். சரண்டர் டு த காட்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நேரா போயிட்டு கல்யாணமே பண்ணாம கடவுளே கடவுளே அப்படின்னு கதியா இருக்காம ஃபுல்லா எல்லாத்தையுமே நான் கடவுளுக்கு ஒப்படைச்சிட்டேன், இதுக்கு பிறகு அவரு பாத்துக்குவாரு. இப்ப இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப ஒரு விஷயத்த நோக்கி நான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், அத வந்து நான் எல்லாம் கரெக்டா செஞ்சுட்டேன், அதுக்கு உண்டான வேலையும் செஞ்சுட்டு இதுக்கு பிறகு நான் உன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன், இந்த யூனிவர்ஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன், கடவுள்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன். இதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து எனக்கு என்ன அது எப்ப எனக்கு வரும், என்ன செய்வாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். சோ ஃபுல்லா நான் வந்து யூனிவர்ஸ் கிட்டயும் கடவுள்கிட்டயும் நான் சரண்டர் ஆயிட்டேன். இதுக்கு பிறகு அவங்க பாத்துக்குவாங்க சொல்லுவாங்களா, இதுக்கு பிறகு நான் கடவுள்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன், இதுக்கு பிறகு அவன் பாத்துக்குவான். அதுதான் ஈஸ்வர பிரணிதானா. ஃபுல்லா நம்ம சரண்டர் காட் கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆயிடணும். சோ இதுதான் வந்து 8 லிம்ஸ் அஷ்டங்கால 8 லிம்ஸ் ஆஃப் அஷ்டங்கால இருக்கிற இந்த யாமாஸ் நியாமாஸ். சோ இந்த யாமாஸ் நியாமாஸ வந்து இது ஊர்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சின்ன வயசுலயே வந்து பிள்ளைங்களை வந்து குருகுலத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு ஒரு 6 வயசுல இருந்து அந்த அந்த ஒரு குருவோடையே தான் வளர்ப்பாங்க. இந்த இந்த மாரலிட்டி எல்லாம் வந்து அவங்க செதுக்குவாங்க, செதுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகுதான் வந்து பிராக்டிஸ்க்கு அனுப்புவாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றப்பயே உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து அவேரா இருப்பீங்க, ஏன் இது செய்யக்கூடாது, ஏன் இது பண்ணக்கூடாது, ஏன் நான் ஐயோ இது லைக் நான் வந்து ஒரு இத்தனை வருஷ காலகட்டமா வந்து நான் வந்து இவ்வளவு ஒரு பாவத்தை சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஆஹ் இப்ப வந்து கிடா வெட்டுறாங்கல்ல, கிடா வெட்டுறப்ப வெட்டுறது வேற ஆளு, ஆனா அந்த கூட்டத்துல வந்து நம்மளும் இருக்கான்ல, ஸ்டில் நம்மளுக்கு பாவ கணக்கு சேரும். ஏன்னா அந்த ஆடு அந்த இது அது அது உயிர் போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே தான் பாக்குது, என்னை வெட்டுறாங்களே, என் தலைய பொழக்கிறாங்களே அப்படின்னு. சோ அதுவும் வந்து பாவ கணக்குலதான் சேரும். அதுதான் வந்து அஹிம்சா வந்து ஹிம்சால சேரும். அதுதான் வந்து நம்ம நான் வயலன்ஸா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம ரொம்ப பார்த்து இருக்கணும். ஆனா அதுக்குன்னு சில பேர் ரொம்ப சென்சிட்டிவா அவ்வளவு சின்ன விஷயத்துக்குலாம். நான் லாஸ்ட் டைம் என் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட சொல்றப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட் இதுல ரொம்ப மூழ்கி போய், டீச்சர்
நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் டீச்சர், நான் என்ன பண்றது டீச்சர், இது வந்து நான் வயலன்ஸ்ல பண்ணிட்டேன் டீச்சர், நான் வயலன்ஸ் பண்ணிட்டேன் டீச்சர்னு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இதாயிட்டாங்க. நானு இல்ல டியர், நீங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணாதீங்க. சோ அவங்க உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. என்னைக்கு நீங்க உணர ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பயே வந்து நீங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஓகே, இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல இப்ப பூனை முன்னுக்கு போயிடுச்சு, நீங்க அடிச்சிட்டீங்க, தின்னு பூனை வந்து அங்கேயே உயிரை விட்டுருச்சுன்னா நீங்க நீங்க அது தெரிஞ்சு செய்யல, இன்டென்ஷனோட செய்யல, நீங்க தெரியாம செஞ்சிட்டீங்க. அப்ப அதுக்கு அன்னாடிக்குமே வந்து ஐயோ ஒரு உயிரை கொண்டுட்டேனே, உயிரை கொண்டுட்டேனே நீங்க கவலை பண்றதுக்கு நீங்க வந்து அத இது பண்ணிட்டீங்க, நீங்க வேற ஆயிட்டீங்க. ஓகே, ஆஹ் நான் வந்து இப்படி பண்ணிட்டேனே நீங்க வந்து அத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. சோ இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் பார்த்து போவீங்க. அந்த மாதிரிதான். சோ இதுக்கு பிறகு வந்து ஓகே, நம்ம வந்து யாமாஸ் நியாமாஸ் செஞ்சுட்டோம், பார்த்துட்டோம். தென் அதுக்கு பிறகு ஆசனா, பிரணயமா, பிரதியஹரா, அண்ட் தென் தாரணா, தியானா, அண்ட் தென் சமாதி. சோ இப்போ வந்து 2 பார்த்துட்டோம். இன்னும் மீதி 6 இருக்கு. 6 வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இன்னைக்கு இன்றைய நாள் வந்து நான் இன்னைக்கு இந்த ஒரு கருத்தோட தான் நான் முடிக்கிறேன். என்னதுன்னா, நம்ம என்னைக்குமே வந்து மத்தவங்களுக்கும் சரி நமக்கும் சரி ரொம்ப வந்து நல்லதாவே இருப்போமே. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பாசிட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம். இன் குட் வேல நம்மளோட வேர்ட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம வந்து காசு கொடுத்துதான் ஹெல்ப் பண்ண எப்போதுமே சொல்லுவேன். காசு கொடுத்துதான் ஒரு ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், ஒரு ஆளை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு இல்லை. நம்ம பேசுற அந்த வார்த்தை கூட ஒரு ஆளுக்கு சந்தோஷம் தரும். சோ அதுதான். அண்ட் தென் அஹிம்சா சொன்னல, அஹிம்சா வந்து டீச்சர் சொல்லிட்டாங்களே, நான் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும், இன்னைக்கு நான் 15 சூரிய நமஸ்காரம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி உடம்பெல்லாம் வருத்திக்காதீங்க. உங்க உடம்ப பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். இன்னைக்கு எனக்கு 5 சூரிய நமஸ்கார் செட் தான் செய்ய முடியும்னா 5 தான். டீச்சர் சொல்லிட்டாங்க 15 தான் செய்யணும், நான் கிளாஸ்லயே 15 தான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு உங்க உடம்ப வருத்திக்காதீங்க. அண்ட் தென் ஃபுல்லா ஒரு நாளுக்கு 1 மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா போதும். நான் காலைல செஞ்சுட்டேன், மத்தியானமும் செய்யணும், நைட்டும் செய்யணும்னு உடம்ப வருத்திக்க கூடாது. சோ நீங்க உங்க உடம்புக்கு வந்து ஹிம்சா செய்றீங்க, வைலன்ஸ் பண்றீங்க. அதுதான். எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம பார்த்து எப்படின்னு பண்ணணும். ஓகே, சோ இந்த கருத்தோட இன்னைக்குள்ள கிளாஸை நான் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மீ டுடே. நம்ம அப்கமிங் கிளாஸ்ல வந்து இத பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓகே நவீனா, சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். பாய்.